हेलो पिलामाने आजी इंग्लिश गोटे नुआ टॉपिक उपरे मु आलोचना करने जाऊँगी। टॉपिक रो ना है फॉर्मलिन जार। मन दे शुण, ये प्राय लॉन्ग टाइप क्वेश्चन और 2.5 मार्किया क्वेश्चन एथिरे आसे, तेणु से विषय रे मु आलोचना करने जाऊँगी। क्वेश्चन आंसर मन दे शुण। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज दिस पोएम अबाउट। कविताटी क्यों विषय रे लिखित। दिस पोएम इज अबाउट द डिस्प्ले ऑफ Vicky's brain whose life was a short for careless driving. This poem is about the display means है प्रदर्शन। ये पोएमटा माने कहा विषय भिकीर ब्रेन विषय आलोचना करुच्ची, जार जीवनटा माने ड्राइविंग कला बेले साधारणतः केयरलेस जोगु जीवन जाइए से विषय रे इठी आलोचना कराई। सेकंड क्वेश्चन है वेयर इज द विकीज ब्रेन ब्रिलियंट ब्रेन। विकीज ब्रिलियंट ब्रेन इज एन ए फॉर्मलिन जार। विकीर ब्रिलियंट ब्रेन टी फॉर्मलिन जार रे रही। थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द ब्रेन पुट इनसाइड द फॉर्मलिन जार। मस्तिष्क को कहीं फॉर्मलिन काच पात्र नली भितर रखा जाइछि। द ब्रेन इज पुट इनसाइड द फॉर्मलिन जार आज ए डिस्प्ले स्टूडेंट्स टू गेन नॉलेज। पिला माने यही फॉर्मलिन जार भितर रही ब्रेन को देखिकी पिला माने ज्ञान अर्जन करेंगे। से विकीर ब्रिलियंट ब्रेन को फॉर्मलिन जार भितर रखाई। 4 नंबर क्वेश्चन जाइए हु डज आई रेफर टू इन द पोएम। कवितारे आई क्या सूचित कराई ना इन द पोएम आई रेफर्स टू विकीज ब्रेन। ये कवितारे आई विकीर ब्रेन को सूचित करा जाइछि। हाउ डज द ब्रेन फील इनसाइड द जार। माने विकीर ब्रेन को काच नली पात्र भितर थिबा विकीर मस्तिष्क कौन अनुभव करछि ना द ब्रेन फील्स इटसेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्डेन और हार्टेड इनसाइड द जार। माने विकीर ब्रेन को जो फॉर्मलिन जार भितर रखा जाइछि भिकु को यह गोटे घृणित वस्तु रूपे माने मन करा जाइछि। तेणु यह द्वारा भिकीर ब्रेन निजको बहुत घृणा माने करुछि। 6 नंबर क्वेश्चन है हु इज द ब्रेन टॉकिंग अबाउट। ताले मस्तिष्क कहा विषय कहूछि से विषय आम जानिबा। द ब्रेन इज टॉकिंग अबाउट ए स्मार्ट एंड हेल्दी यूथ। विकी जेहेतु गोटे सुस्थ सबल यूथ थिला आउ हेल्दी थिला स्मार्ट भी थिला, तेणु विकीर ब्रेन ब्रिलियंट ब्रेन थिला। व्हाट डज द ब्रेन से अबाउट विकी विषय मस्तिष्क कौन कहूँ। द ब्रेन इज द फॉर्मलिन जार से दैट विकी वाज ए स्ट्रॉन्ग स्टाउट केयरफुल एंड ब्रिलियंट बॉय। विकीर ब्रेन टी जो फॉर्मलिन जार भितर रही से ब्रेन टी कहवा जाऊँगी जे विकी वाज ए स्ट्रॉन्ग। विकी बहुत बलशाली थिला, साहसी थिला, केयरफुल माने बहुत दायित्व संपन्न थिला, दायित्वपूर्ण थिला एवं ब्रिलियंट बहुत बुद्धिमान चतुर मध्य थिला। डू यू थिंक दैट विकी एंड द ब्रिलियंट ब्रेन आर टू पर्सन। तुम्हें कौन भावुच जे विकी और बुद्धिमान मस्तिष्क दुईटी व्यक्ति अटंती कहीं। नो आई डोंट थिंक सो। मैं यह भावुना बिकज कारण इट इज विकीज ब्रिलियंट दैट इज पुट सेपरेटली इन द फॉर्मलिन jar after Vicky's terrible death in an accident.
ମାନେ ଏଠାରେ ଭିକିର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଭୟାନକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭିକିର ବ୍ରେନ୍କୁ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ଭିକିର ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍, ତାକୁ ଫର୍ମାଲିନ୍ ଜାର୍ ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନେ ଆକୁ ଦେଖିକି ନଲେଜ୍ ଗେନ୍ କରିବେ। ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ ଭିକିସ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ? ଭିକିର ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ କ'ଣ ଥିଲା ନା ଭିକିର ଦୁଇଟି ବିଷୟରେ ବହୁତ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ଭିକିର ଥିଲା ଯେ ଭିକିସ୍ ଫେଭରାଇଟ୍ ସବଜେକ୍ଟ ୱାର୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ। 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଦ ମୋଟୋ ଅଫ୍ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍? ମୋଟୋ ମାନେ ଜୀବନର ନୀତିବାକ୍ୟ ବା ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଦ ମୋଟୋ ଅଫ୍ ଭିକିସ୍ ଲାଇଫ୍ ୱାଜ୍ ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍। ଯେପରି ଆମେ କହୁଛେ କଷ୍ଟ ବିନା ଆମେ ଲାଭ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା, କଷ୍ଟ କରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ସୁଫଳ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଭିକିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ବା ମୋଟୋ ଥିଲା ନୋ ପେନ୍ ନୋ ଗେନ୍। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱାଜ୍ ଭିକି ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍? ଭିକି କ'ଣ ଅଧ୍ୟୟନରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା? ହାଉ ଡୁ ୟୁ ନୋ ଦିସ୍? ୟେସ୍, ଭିକି ୱାଜ୍ ଗୁଡ୍ ଆଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ବିକଜ୍ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ଏ ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ବ୍ରେନ୍। ବିସାଇଡ୍ ହି ଏକ୍ସେଲ୍ଡ, ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲା ଇନ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଭିକି ଲଭ୍ଡ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଲାଇନ୍ ସେ ସୋ? ଭିକି ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲା। କେଉଁ ଧାଡ଼ିରେ ଏ କଥା ଦର୍ଶାଯାଇଛି ନା ଭିକି ଲଭ୍ଡ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ଦ ଲାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେ ସୋ ଇଜ୍ ଭିକି ଲଭ୍ ଫର୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁଲି ଇନସେନ୍। ମାନେ ଭିକି ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। ଏହି ଲାଇନ୍ରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଭିକି ଲଭ୍ ହିଜ୍ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ବହୁତ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ୱାଜ୍ ଏ ଟ୍ରୁଲି ଇନସେନ୍, ମାନେ ସଚୋଟ ଭାବରେ ସେ ଭଲ ପାଏ। ଇନସେନ୍ ମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ପାଏ। ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭିକି ଲଭ୍ ହିଜ୍ ଫାଦର ଭେରି ମଚ୍? ଭିକି ତାର ଜେଜେମାକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଉଥିଲା ବୋଲି କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ସୂଚିତ କରାଯାଇଛି? ଦ ୱାର୍ଡ଼ ଆଡୋର୍, ଆଡୋର୍ ମାନେ ଆଦର କରୁଥିଲା। ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଭିକି ଲଭ୍ଡ ହିଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ଭେରି ମଚ୍? ଭିକି ତାର ଜେଜେମାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା। 14 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ୱାଚ୍ ଏଲ୍ସ ବିସାଇଡ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଡିଡ୍ ଭିକି ଡୁ ଡ୍ୟୁରିଂ ହିଜ୍ କଲେଜ ଡେ? ପାଠପଢ଼ା ଛଡ଼ା ଭିକି ନିଜର କଲେଜ ଦିନମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରୁଥିଲା? ନା ବିସାଇଡ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଭିକି ଇନ୍ ହିଜ୍ କଲେଜ ଡେ ୱାଜ୍ ଇନ୍ ଲଭ୍, ଭଲ ପାଇବାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ହୁ ୱାଜ୍ ଲୋରେନ୍? ହୁ ୱାଜ୍ ଲୋରେନ୍? ଲୋରେନ୍ କିଏ ଥିଲା? ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହି ଷ୍ଟିଲ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ ଆଟ୍ ହର୍? ଲୋରିନ୍ ୱାଜ୍ ଭିକିସ୍ ଗାର୍ଲସ୍ କ୍ଲାସମେଟ୍। ଲୋରିନ୍ ବୋଲି ଯେଉଁ ଝିଅଟି ଥିଲା ସେ ଭିକିର କ୍ଲାସମେଟ୍ ଥିଲା। ହି ଷ୍ଟୋଲ୍ ଏ ଗ୍ଲାନ୍ସ, ସେ ତାକୁ ଲୁଚି ଛପି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲା ପାଠପଢ଼ା ସମୟରେ। ଆଟ୍ ହର୍ ହି ଲଭ୍ଡ ହର୍ ଡିପ୍ଲି, ମଧ୍ୟ ମନେ ମନେ ତାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଭଲ ପାଇ ବସିଲା। ହ୍ୱାଇ ଡଜ୍ ଦ ପୋଏଟ୍ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବ୍ରେନ୍ କୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କଜ୍ ଅଫ୍ ଭିକିସ୍ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଥଟ୍ ଥଟ୍? କବି କାହିଁକି କହିଛନ୍ତି କେବଳ ମସ୍ତିଷ୍କ ହିଁ ଭିକିର ହୃଦୟ ସ୍ପନ୍ଦନ ଭୟ ମିଶ୍ରିତ ଶବ୍ଦ କହିପାରିବ? ନା ଦି ପୋଏଟ୍ ସେଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଓନ୍ଲି ଦ ବ୍ରେନ୍ କୁଡ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଦ କଜ୍, ମାନେ ଏଠି କବିଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ରେନ୍ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରେ କାରଣଟି ଅଫ୍ ଭିକିସ୍ ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଥଟ୍ ଥଟ୍। କାହିଁକି ଭିକିର ହାର୍ଟ ବିଟ୍ ଥଟ୍ ଥଟ୍ ମାନେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେଉଥିଲା? ବିକଜ୍ ଇଟ୍ ବ୍ରେନ୍ ଇଜ୍ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହାର୍ଟ, କାରଣ ବ୍ରେନ୍ ହାର୍ଟ ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ରିଡ୍ ଦ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 5 ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା 6 ଏଗେନ୍। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ ଏବାଉଟ୍? ହାଉ ଆର୍ ଦେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର୍?
Stanza 5 and stanza 6 about Vicky's deep a death in a accident. They are different from other as they describe how a simple mistake took Vicky's life, causing family tragedy. ମାନେ ଦେ ଆର୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଅଦର, ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲେ। ଆଜ୍ ଦେ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହାଉ ଏ ସିମ୍ପଲ୍ ମିଷ୍ଟେକ୍, କିପରି ଗୋଟିଏ ସିମ୍ପଲ୍ ସାଧାରଣ ଭୁଲ ଟୁକ୍ ଭିକିସ୍ ଲାଇଫ୍ କଜିଂ ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରାଜେଡ଼ି, ଭିକିର ସାଧାରଣ ଭୁଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭିକିର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ତାହା ପରିବାରକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖର ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ କେମିତି ଟାଣି ଆଣିଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। Where was Vicky's riding when and why? ଭିକି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇ କେଉଁଠାକୁ ଯାଉଥିଲା, କେତେବେଳେ ଓ କାହିଁକି? ଭିକି was riding to his friend's house in the next lane on a wet rainy day to attend on an ordinary task. ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବର୍ଷା ଦିନର ସମୟରେ ଭିକି ତା'ର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲା। ମୁଣ୍ଡରେ ହେଲମେଟ୍ଟି ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ଭିକିର ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। 19 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା where was his friend's house? Was it very far? ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗର ଘର କେଉଁଠାରେ ଥିଲା? କ'ଣ ବହୁତ ଦୂର ଥିଲା? His friend's house was in the next lane. No, it was not so far. ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଲେନ୍ରେ ଭିକିର ସାଙ୍ଗର ଘର ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଭିକିର ଘରଠାରୁ ବେଶୀ ଦୂର ନଥିଲା। Why did he go to his friend? ସେ କାହିଁକି ତା'ର ସାଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଯାଉଥିଲା? ନା he went to his friend for some ordinary work. ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାମ ପାଇଁ ସେ ତା'ର ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଉଥିଲା। What caused the accident? ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? Which word in the poem describe the accident? କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା? କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ଗୋଇଂ ଟୁ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ହାଉସ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ୱେରିଂ ହିଜ୍ ହେଲମେଟ୍ କଜ୍ ଭିକିସ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ। ଭିକି ଯେତେବେଳେ ତା ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲା, କୌଣସି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କାମରେ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଭିକି ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ଯେହେତୁ ବର୍ଷା ଦିନର ସମୟ, ତେଣୁ ତା'ର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଟ୍ରାଜିକ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ଦର୍ଦନାକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦ ୱାର୍ଡ଼ ହୁଇଚ୍ ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆର୍ ହି ମେଟ୍ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ, ଗୋରି ଆଣ୍ଡ ଇନହ୍ୟୁମାନ୍। ଯାହାଫଳରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ଭିକି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ହ୍ୱାଟ୍ ମିନିଂ ଡଜ୍ ଦ ଲାଇନ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱେରିଂ ହିଜ୍ ହେଲମେଟ୍ ହି ଡିଡ୍ ରିଫ୍ରେନ୍ କନଭେ? Was it Vicky habit to wear his helmet while riding his bike? For once from wearing his helmet did he refrain? 22 ନମ୍ବର କେଉଁ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଧାଡ଼ିରେ? ବା ନିଜର ବାଇକ୍ ଚଳାଇଲା ବେଳେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧି ଭିକି ଏକ ଅଭ୍ୟାସ ଥିଲା କି? ଦି ଲାଇନ୍ ଫର୍ ୱାନ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ୱେରିଂ ହିଜ୍ ହେଲମେଟ୍ ହି did refrain convey Vicky not wearing his helmet for the first time in his life. ଭିକି ପ୍ରଥମ ଥର ଯଦିଓ ବାଇକ୍ ଚଲାଇ ଯାଉଥିଲା, ସେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା। Yes, it was Vicky's habit to wear his helmet while riding his bike. ଭିକି ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ଚଲାଇ ଯାଉଥିଲା, ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିନଥିଲା। ତା'ର ସାଧାରଣ ଅସାବଧାନତା ଯୋଗୁଁ ତା'ର ଜୀବନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାଇଥିଲା। 23 ନମ୍ବର ହାଉ ଡିଡ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଫେକ୍ଟ ଭିକି ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଫ୍ୟାମିଲି? ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଭିକିର ପରିବାର ଏବଂ ଭିକିର କ'ଣ କ୍ଷତି ବା ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା? ଭିକି ଲଷ୍ଟ ହିଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଇନ୍ ଦ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ gruesome death in the accident plunged his family into huge shock. 24 number what message does the poet have for the young generation through his poem? এই কবিতা মাধ্যমରେ କବି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ କେଉଁ ସନ୍ଦେଶ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି? ନା in this poem
पोएट मेसेज इज क्लियर एंड सीरियस सी वॉन से वॉन करछंती द यंग जेनरेशन एगेंस्ट रिस्की ड्राइविंग माने जो यंग जेनरेशन माने अछंती से माने केमिति रिस्की ड्राइविंग न करंतु सेथिबाई ये कविता माध्यम रे बा विकेश ब्रेन कविता माध्यम रे जनसाधारण को सचेतन बा पिला मानको सचेतन कराई छंती एतिके विषय रे आज आलोचना करुची एठी रखुची नेक्स्ट ब्लॉक रे देखा हबो।